All of your screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, experiment number 14. Title: to prepare and submit the mixture containing small dose of potent medicament. Prior concept: monophasic liquid dosage form. What is meant by monophasic liquid dosage form? Monophasic, biphasic. Mono means single. Single dose phase. Single. Solution. Bimeans Homogeneous solution. Okay. Means double layer solution. Monophasic liquid dosage form. Then new concept in that formulation of mixture containing very small amount of potent medicament. In that proposition, first hyoscine hydrobromide, a potent medicament, very active ingredient at low concentration. आणि जे काय हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड आहे त्याचा यूज कशासाठी केला जातो? यूज इन पर्किन्सोनिझम. पर्किन्सोनिझम काय आहे? डिसीज आहे. ओके. पर्किन्सोनिझम इज अ प्रोग्रेसिव्ह डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टीम. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड पर्किन्सोनिझम डिसीज मध्ये यूज केलं जातं. नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह. इन दॅट इंटेलेक्चुअल स्किल, student will be able to understand the purpose of mixture containing small dose of potent medicament. Then motor skill, ability to prepare and label mixture correctly. Apparatus मध्ये mortar, pestle, measuring cylinder, funnel, glass rod. Mortar, pestle, measuring cylinder, funnel, glass rod apparatus मध्ये यूज करणार आहे. Then प्रिस्क्रिप्शन मध्ये इन्ग्रेडियंट सांगितले. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड 1/150 grain. 1 grain is equal to how much gram? Roll number 66. Roll number 66. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड ची क्वांटिटी किती हे सांगितले? 1/150 grain. 1 grain is equal to how much gram? पटकन सांगायचं आन्सर. One grain is equal to how much gram or how much milligram? 800. 1/15 gram. 64.8 milligram. ओके. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड 1/150 ग्रॅम सांगितले. म्हणल्यानंतर क्वांटिटी किती येते हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइडची? 1/150 ग्रॅम. क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करा. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल येताना हे जे काही इन्ग्रेडियंट आहे प्रिस्क्रिप्शन मधले तुम्हाला मॅन्युअल सेंड केले. इन्ग्रेडियंट आहे त्याचं कन्व्हर्जन तुमच्या नोटबुक मध्ये 1 पेज रिपोर्ट मध्ये अगोदरच असलं पाहिजे. फक्त रिपोर्ट लिहायचं लास्ट ठेवायचं नेक्स्ट प्रॅक्टिकल पासून. समजतंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. Hyoscine hydrobromide 1/150 grain is equal to how much gram? Calculate करा. 1/150. 1 grain is equal to 64.8 milligram upon first तुम्ही 1 into 50. 64.8 into 150 करा. किती येते बघा. फर्स्ट तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवला जाईल.
All of you, sound is audible. Yes, ma'am. Experiment number Yes. 14. Ma'am. मॅम वॉइस नाही येत. काय येत नाही? No, नाही ma'am. मॅम. No, ma'am. No, ma'am. Okay, wait for 2 minutes. जात नाही आहेस. झूम वर जाऊ का? शी कुठे आहे शी का? hyoscine hydrobromide and chloroform, which is given in the Latin. So Latin. Yes, So sir. let's discuss in detail Yes, about ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. low concentration and used in the Parkinsonism. Learning objectives of our today's experiments are student well before use. So let's move towards experiment. So now let's move toward experiment number 14. Title of our today's experiment is to prepare and submit the mixture containing small dose of potent medicament, that is 10 ml. This is the formulation of mixture containing very small amount of potent medicament. Preposition 1, hyoscine hydrobromide. It is the potent medicament, very active ingredient at low concentration and used in the Parkinsonism. Learning objectives of our today's experiments are students will be able to understand the purpose of mixture containing small dose of potent medicament and ability to prepare and label mixture correctly. Apparatus required are mortar, pestle, measuring cylinder, funnel, glass rod, etc. Factor calculated as quantity required upon quantity given, that is equal to 10 upon 8. We will get 1.25 as a factor. So this is the prescription RX, hyoscine hydrobromide and chloroform, which is given in the Latin. So let's discuss in detail about the formulation table. Type, that is the use or category of ingredients. Translation means name of ingredient. Quantity given in the imperial system for 30 ml. Quantity given in the metric system, that is also for 30 ml, and quantity taken in the metric system, which is for 10 ml. So first of all, hyoscine hydrobromide, it is used in the Parkinsonism and motion sickness. Quantity given in the imperial system, that is grain 1 by 150. So 1 grain is equal to 60 milligram into 1 by 150. We will get the quantity given in the metric system 0.4 milligram, and quantity taken in the metric system 0.4 into 1.25. Multiplying this with the factor, we will get 0.5 milligram. Chloroform water used as a vehicle and flavoring agent. So quantity given in the imperial system, that is 1 drachm into II stands for Roman 2. So 4 into 2 we will get 8 ml. Quantity given in the metric system, that is 8 ml to 10 ml. Let's move towards laboratory. Let's move for the performing practice. We will get times a day. So now performing actual experiment in a laboratory. Let's move towards laboratory. Let's move for the performing practical in laboratory. We have this hyoscine hydrobromide, which is previously weighed. This is chloroform, from which we prepared this chloroform water. So first of all, we are going to add this hyoscine hydrobromide into this chloroform and proceed for mix. So after dissolving that, we will proceed for volume makeup of it into this measuring cylinder. So this 10 ml of our preparation, now we will pour it into this amber colored plastic bottle and then next proceed for labeling part.
So we fill our formulation into this container and prepare label for it. Now let's proceed for labeling of formulation. Mixture containing small dose of potent medicament 10 ml. For ABC, here one can ओके, तुम्हाला आयडिया आली असेल प्रॅक्टिकल कसं केलं जातं. येस ऑर नो? All of you, sound is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. प्रिस्क्रिप्शन मध्ये इन्ग्रेडियंट सांगितलेत. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड 1/150 ग्रॅम. ऍक्वम क्लोरोफॉर्म क्वांटिटी पटकन सांगायचे. 2 ड्राकम मीन्स how much ml? 8 ml. How much? 8 ml. 2 gram is equal to 8 ml. ओके. हे 8 मिक्सचर सेंड करायचंय तुम्हाला. सिग्नेचर टर्ग इन डाय सुमेडा मिट्टी सेंड किती करायचं आहे? 3 fluid ounce means 1 fluid ounce we go to 30 ml. 3 fluid ounce means how much ml? 19 ml. सेंड किती करायचं आहे तुम्हाला? 19 ml. टाइप मध्ये काय लिहिणार मग तुम्ही? टाइप मध्ये कोणत्या टाइपचं मिक्सचर आहे? मिक्सचर कंटेनिंग स्मॉल डोस ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट. मिक्सचर कंटेनिंग स्मॉल प्रिस्क्रिप्शन मध्ये इन्ग्रेडियंट हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड 1/150 ग्रॅम. ऍक्वम क्लोरोफॉर्म 2 ड्राकम. किती करायचं आहे तुम्हाला? 90 प्रेझेंट आहात ना सगळे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर्टिकलच्या लास्टला तुम्हाला जे काही लॅटिन टर्म आहेत आणि हे जे काही इम्पेरियल सिस्टीम मेट्रिक सिस्टीम आहे विचारलं जाईल. ज्यांना येणार नाही ना त्यांनी ते राईट डाऊन करून 10 टाइम आणायचं. टाइप मध्ये कोणत्या टाइपचं मिक्सचर आहे? मिक्सचर कंटेनिंग स्मॉल डोस ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट. ट्रान्सलेशन मध्ये हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड ऍक्वम क्लोरोफॉर्म इज क्लोरोफॉर्म वॉटर. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड क्वांटिटी गिवन इन मध्ये क्वांटिटी गिवन इन सिस्टीम. मॅम तुमचं वॉइस आहे. वॉइस येत नाही clear. Double येतोय ma'am voice. Then aquam chloroform. मॅडम वॉइस अजून पण क्लिअर येत नाही. मॅम रिपीट आल्यासारखं असं घुमल्यासारखं होतंय. डबल आवाज येतो मॅडम, डबल. ऍक्वम क्लोरोफॉर्म. आता येतोय का साऊंड व्यवस्थित? येस मॅडम. येस मॅम येतोय. Yes, ma'am. ऍक्वम क्लोरोफॉर्म इज क्लोरोफॉर्म वॉटरची क्वांटिटी किती आहे? क्लोरोफॉर्म वॉटर 8 ml. 8 ml. ओके. क्वांटिटी गिवन इन इम्पेरियल सिस्टीम मध्ये जी काय दिलेली क्वांटिटी आहे 1/150 ग्रॅम, 1 फ्लूइड ड्राकम, 2 फ्लूइड ड्राकम, ह्या क्वांटिटी इथं राईट डाऊन करायचा. क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये क्वांटिटी किती येते? 1/150 ग्रॅम. कॅल्क्युलेट करा. 1/150 ग्रॅम किती येते?
0.4 mg. 0.4 mg. देन क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टीम. ही क्वांटिटी कितीसाठी आहे 8 ml साठी. तुम्हाला कितीसाठी करायचं आहे? सॉरी, ही जी काय क्वांटिटी आहे ना ती 60 ml साठी. किती ml साठी ही क्वांटिटी? फ्लोरोफॉर्म वॉटर 8 ml. आयोसाइन हायड्रोब्रोमाइड 0.4 मिलीग्राम. तुम्हाला 90 ml सेंड करायचं आहे. 90 ml फ्लू डाऊन 90 ml सेंड करायचं आहे. त्यासाठी फॉर्म्युला काय असणार आहे? Iosine hydrobromide quantity given in empirical system मध्ये 1/115 grain, quantity given in metric system मध्ये 0.4 milligram. Then aqueum chloroform means chloroform water 2 fluorocarbon means 8 ml. Then सेंड किती करायचं तुम्हाला 90 ml. 90 ml साठी कॅल्क्युलेट करायचं इथं क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये. डायरेक्शन काय आहे? टग इन डाय सुमेंडा means to be taken 3 times in a day. Tug in dye means 3 times. time a day. Tug in dye sumenda to be taken 3 times a day. Then factor quantity मध्ये quantity required upon quantity given. Quantity कितीसाठी required आहे? 90 ml ml साठी 10. कितीसाठी? क्वांटिटी 90 ml. क्वांटिटी कितीसाठी दिलेले? क्वांटिटी गिवन. क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन क्वांटिटी गिवन 90 अपॉन किती येते? फॅक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन क्वांटिटी गिवन. क्वांटिटी कितीसाठी दिलेले? क्लोरोफॉर्म वॉटर 8 ml. देन ml फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन क्वांटिटी गिवन. फॅक्टर क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायला इथं राईट डाऊन करायचा. देन स्टेप वाईज प्रोसिजर मध्ये फर्स्ट स्टेप 1 ग्रेन 64.8 milligram means maximum approximately 65 milligram. 1 grain is equal to 65 milligram of hyoscine hydrobromide is dissolved in 25 fluorocarbon. 25 fluorocarbon 25 into 4 100 ml of chloroform water. Then 2 fluorocarbon that is 2 into 4. 1 fluorocarbon is equal to how much ml? 1 fluorocarbon is equal to how much ml? 30 ml. 4 ml. Fluid 4 down ml. and fluorocarbon different. Fluorocarbon 1 fluorocarbon is equal to 4 ml. 2 fluorocarbon means 2 into 4 is equal to 8 ml. 8 ml of the above solution is diluted up to 3 fluidowns. That is 3 into 30 equal to 90 ml. 30 का घेतलं इथं? 3 fluidowns. इथं 30 का घेतलेला आहे? 1 fluidowns is equal to how much ml? 13. 1 30 ml. 13 3 into 30 is equal to 90. 90 ml. 19 water. Then transfer to dispensing bottle. Attach, prepare, label and submit. जे काही बॉटल आहे त्याला काय करणार आहे तुम्ही? जे काही लेबल केलंय ते त्याच्यावरती अटॅच करायचं. देन सबमिट. फर्स्ट तुम्ही हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड डिझॉल्व्ह करणार. 25 fluorocarbon means 100 ml क्लोरोफॉर्म वॉटर मध्ये हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड डिझॉल्व्ह करणार. देन 2 fluorocarbon that is 8 ml of the above solution is diluted. यामधून तुम्ही काय करणार? 8 ml सोल्युशन घेणार. ते डायल्यूट कशाने करणार? अप टू द 3 fluidowns क्लोरोफॉर्म वॉटर. 90 ml क्लोरोफॉर्म वॉटर नी त्याच्यामधलं जे काय 8 ml सोल्युशन आहे ते डायल्यूट करणार. देन ट्रान्सफर टू डिस्पेन्सिंग बॉटल, अटॅच, प्रिपेअर्ड अँड लेबल. जे काही सोल्युशन प्रिपेअर झालेलं आहे ते डिस्पेन्सिंग बॉटल मध्ये ट्रान्सफर करणार. देन अटॅच, प्रिपेअर, लेबल अँड सबमिट.
जे काही लेबल आहे ते त्याच्यावरती अटॅच करणं, देन सबमिट. स्टेप वाईज प्रोसिजर मध्ये काय सांगितलंय, क्वांटिटी दिलेली आहे त्यांनी. 1 ग्रॅम मीन्स 65 मिलीग्राम. 65 मिलीग्राम हायोसाइन हायड्रोक्लोराइड डिझॉल्व करणार तुम्ही क्लोरोफॉर्म वॉटर मध्ये, 100 ml क्लोरोफॉर्म वॉटर. त्याच्यामधून 8 ml सोल्युशन जे आहे ते तुम्ही डायल्यूट करणार. डायल्यूट कशाने करणार? क्लोरोफॉर्म वॉटरने. 90 ml क्लोरोफॉर्म वॉटरने. देन ट्रान्सफर टू डिस्पेन्सिंग बॉटल. जे काही लेबल आहे ते त्याच्यावरती अटॅच करणार, देन सबमिट. प्रोसिजर समजले? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉयज Yes. प्रोसिजर समजले? येस ऑर नो? रोल नंबर 66. रोल नंबर 66. रोल नंबर 66. Yes, ma'am. तुम्ही काय बघतोय आपण? रोल नंबर 66. Okay, 66 absent. 65. Roll number 65. Yes, madam. Experiment number कोणता चालू आहे? Experiment number. Experiment number. कोणता? माहिती मॅडम. Experiment number कोणता चालू आहे? All of you, sound is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 65. Okay, 11 चालू आहे. 11. 11 experiment चालू आहे. Roll number 17. Roll number 17. Yes, ma'am. 11 experiment number चालू आहे. Right? No, ma'am. No, ma'am. कितवा experiment आहे? 14. 14. Roll number 16. Experiment number 14 चालू आहे. समजतंय का? $68. Roll number 68. 68 absent. Experiment number. कोणता experiment number चालू आहे? 11. 11. Okay, good. बाकीचे करेक्ट आहे का? ते एक्सपेरिमेंट नंबर 11 चालू आहे म्हणते. No, ma'am. 14 चालू आहे, No, ma'am, ma'am. 14. 14. 14 चालू आहे मॅम. एक्सपेरिमेंट नंबर 14 14. चालू आहे. रोल नंबर 6. भांडत आहे तो. लक्ष देत जावा जरा. रोल नंबर 68. ऍटलीस्ट कोणता सब्जेक्ट चालू आहे, कोणत्या सब्जेक्टचं प्रॅक्टिकल चालू आहे, एक्सपेरिमेंट नंबर कितवा चालू आहे, एवढं तर माहित असू देत जावा. रोल नंबर 68 समजलं का कितवा एक्सपेरिमेंट चालू आहे? 68%. रोल नंबर 65. Yes, madam. हॅलो. आवाज येत नाहीये मॅडम. क्लिअर. बाकीच्यांना येतोय, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे?
अहो दुसरा वाटतोय मॅडम. रोल नंबर 5. येस मॅम. तुम्हाला व्यवस्थित आवाज येतोय? येस मॅम. ओके. रोल नंबर 65. तुम्ही रेंज मध्ये बसा. ओके मॅडम. Experiment number 14, title to prepare and submit mixture containing small dose of potent medicament. हा एक्सपेरिमेंट बघतोय आपण. त्याच्यामध्ये प्रोसिजर मध्ये काय सांगितलंय? 1 grain. 1 grain means 65 milligram. 65 milligram of hyoscine hydrochloride is dissolved in 25 fludrocorm. 25 fludrocorm means 25. 1 fludrocorm is equal to 4 ml. 25 into 4 is equal to 100. 100 ml of chloroform water मध्ये hyoscine hydrochloride dissolve करणार. Then 2 fludrocorm, that is 2 into 4 is equal to 8 ml. 8 ml of the above solution. यामधून तुम्ही 8 ml solution dilute करणार. Dilute कशाने करणार? 3 fluid ounce means 3 into 30, 90 ml chloroform water नी dilute करणार. Then transfer to dispensing bottle. त्याच्यावरती जे काही लेबल केले ते त्याच्यावरती अटॅच करणार. Then submit. प्रोसिजर समजले? Yes or no? येस मॅम. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट लेबलिंग ऑफ द फॉर्म्युलेशन. लेबल मध्ये लेबल कसं करणार तुम्ही? हेडिंग काय देणार? Small dose of potent medicament. Mixture containing small dose of potent medicament. स्मॉल डोस ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट. किती ml? 90 ml ब्रॅकेट मध्ये. स्मॉल डोस ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट 90 ml. देन इन्ग्रेडियंट. इन्ग्रेडियंट हेडिंग टाकणार इथं तुम्ही. इन्ग्रेडियंट कोणकोणते आहेत? हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड, हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड अँड ॲक्वोन क्लोरोफॉर्म. हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड क्वांटिटी किती आहे? क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करून नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटला एक्सपेरिमेंट नंबर 14 च्या 90 ml साठी हाऊ मच क्वांटिटी फर्स्ट तुम्हाला विचारलं जाणार. देन एक्सपेरिमेंट नंबर जो काय असेल तो स्टार्ट केला जाईल. ओके, समजतंय? Yes, ma'am. येस मॅम. Yes, ma'am. तुम्हाला सगळं रेडीमेड दिलं जातंय त्याच्यामुळे तुम्ही कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते जरी सांगितलं तरी तुम्ही कॅल्क्युलेशन नाही करत. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल सगळ्यांचं चेक केलं जाईल. ते ट्रान्सलेशन मध्ये सॉरी जे काय लेबल आहे त्याच्यावरती काय करणार तुम्ही? फर्स्ट स्मॉल डोस ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट 90 ml. इन्ग्रेडियंट मध्ये हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड 90 ml साठी हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइडची क्वांटिटी किती आहे ती इथं राईट डाऊन करणार. देन क्लोरोफॉर्म वॉटर 90 ml. देन मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस ह्या कॉलम मध्ये. देन कॅटेगरी काय म्हणून यूज केलं जातं? हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड. यूज ऑफ हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड पार्किन्सोनिझम डिसीज मध्ये यूज केलं जातं. करेक्ट. कॅटेगरी काय असणार आहे? अँटी पार्किन्सोनिझम. देन स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर. डायरेक्शन तुम्ही इथं राईट डाऊन करणार. डायरेक्शन ऍज अ डायरेक्टेड बाय फिजिशियन. डायरेक्शन जे आहे लेबल वरती प्रत्येक एक्सपेरिमेंटला तुम्ही डायरेक्शन राईट डाऊन करणार आहे. ते डायरेक्शन रेड पेननी मॅन्युअल ज्यावेळेस तुम्ही घेताल त्यावेळेस रेड पेननी राईट डाऊन करायचं मॅन्युअल मध्ये डायरेक्शन. समजतंय? येस ऑर नो? डायरेक्शन Yes. जे आहे ऍज अ डायरेक्टेड बाय फिजिशियन लिहिताय तुम्ही ते रेड पेननी लिहायचं. देन तुमच्या कॉलेजचं नाव सिव्हिल कॉलेज ऑफ फार्मसी पॉली पंढरपूर. लेबलिंग ऑफ फॉर्म्युलेशन. लेबल कसं करायचं समजलंय? येस ऑर नो? येस मॅम. Yes, ma'am. अँटी पार्किन्सोनिझम म्हणून यूज केला जाते. यूज ऑफ द प्रिपरेशन काय यूज आहे? काय यूज आहे? अँटी पार्किन्सोनिझम डिसीज आहे. पार्किन्सम ट्रीट करण्यासाठी हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड यूज केलं जातं. त्याच्यामुळे जे काय प्रिपरेशन आहे मिक्सचर कंटेनिंग स्मॉल डोस ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट मध्ये हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड आणि ॲक्वोन क्लोरोफॉर्म ते अँटी पार्किन्सोनिझम म्हणून यूज होतो त्याचा. समजतंय?
Yes or no? Yes, ma'am. This is आहे Yes, Parkinson regulated disease आहे तुम्हाला कोलॉजी मध्ये डिटेल मध्ये आहे तो. Then result मध्ये काय लिहिणार तुम्ही 90 ml of small dose of potent medicament is submitted in well closed bottle for inspection with special instruction on label as directed by physician. Result मध्ये काय लिहिणार 90 ml of small dose of potent medicament is submitted in well closed bottle for inspection with patient instruction on label as directed by physician. Result समजला? Yes or no? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Then क्वेश्चन विचारले जातात तुम्हाला हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करायचे व्हायवा ज्यावेळेस असते तुमचा फायनल व्हायवा किंवा जे काही तुमचं प्रॅक्टिकल असते त्यावेळेस क्वेश्चन विचारले जातात व्हायवासाठी. व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस प्रिपरेशन? व्हॉट इज द मॅक्झिमम डोस ऑफ हायोसाइन हायड्रोब्रोमाइड? हे जे काय क्वेश्चन आहेत ते सॉल्व्ह करायचे तुम्ही. फर्स्ट इयरला मॅन्युअल लिहिले स्पेस फॉर आन्सर असते तिथे या आन्सरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. लिहिले ना फर्स्ट इयर मॅन्युअल? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Experiment number 14 समजला? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, next experiment number 15. First तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला जाईल देन आपण एक्सप्लेन करू. Assurance techniques. Today we are going to discuss about the experiments from pharmaceutics. Mixtures containing diffusible solids. Mixtures solids are those solids with magnesium hydroxide, that is MgOH twice plus Na2SO4 sodium sulfate. MgOH2 magnesium hydroxide can also be formed by hydration method. Light magnesium oxide used as antacid laxative. Quantity given 52.5 gram. Multiply it with 0.01. We will get 0.525 gram. Third one, fourth one, chloroform used as a flavoring agent, 2.5 ml. So much is to be taken as directed by physician. Let's move in the performing actual experiment. So now let's move in the performing procedure in our laboratory. So we have this magnesium sulfate which is previously weighed. This is the light magnesium oxide which is also weighed. Sodium hydroxide and chloroform from which we prepared this chloroform water, and this is purified water. So first of all we are going to add this sodium hydroxide NaOH into this water and dissolve it. So after completely dissolving this sodium hydroxide into water, now we are going to add this light magnesium oxide into it. Now after adding this light magnesium oxide into the sodium hydroxide solution, simultaneously in the another beaker we are going to prepare the solution of this magnesium sulfate. So now we will add this magnesium sulfate into water. Now our magnesium sulfate solution is formed in purified water. So after that we are going to pour this our previous solution of sodium hydroxide in which we added the light magnesium oxide. So we are going to pour that solution into this magnesium sulfate solution and going to mix it properly. So now the precipitate is formed into this beaker. As the precipitate is formed in this beaker, so we are going to separate out the clear liquid from
this residue. So we will proceed for filtration. So after filtration we will get this clear liquid filtrate as a clear liquid, and the residue is retained on that filter paper. Now we are going to add the purified water into this residue for washing that PPT. Now after washing that precipitate, we will get this clear liquid, and now we will going to add chloroform into it. So after getting this filtrate, we are going to add chloroform water into it, and now proceed for volume makeup. Now we are going to add this purified water into our formulation for making the volume makeup. Now our 10 ml formulation is ready. Now after volume makeup of our formulation, we will transfer it into this amber colored bottle and proceed for labeling part. Now after filling our formulation into this container, we prepare label for it, and now proceed for labeling part. Official mixture BP 100 ml. BP stands for British Pharmacopoeia. For ABC, here one can write name of patient, register number XYZ number given in the register, dispatched by PQR name. ओके, बघितला व्हिडिओ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 15. Title to prepare and submit official mixture. BP means British Pharmacopoeia. To prepare and submit official mixture, British Pharmacopoeia. Then prior concept, definition, type of mixture, storage and stability of mixture. Definition, type of mixture, storage and stability of mixture. Define mixture. Definition सांगा mixture ची. A mixture is liquid preparation meant for oral administration, in which medicaments are dissolved or suspended in a suitable vehicle. Type of mixture. Simple. Type of mixture. Simple mixture containing diffusible solid. Diffusion mixture. Diffusible solid Mixture containing indiffusible solid. Mixture containing potent medicament. Okay. Definition, type of mixture, storage and stability mixture. माहित असलं पाहिजे तुम्हाला. Then new concept, formulation of official mixture. In that proposition, first magnesium hydroxide. It is formed by alkali reaction with magnesium sulfate. Magnesium hydroxide कसं फॉर्म होते? हे जे काय मॅग्नेशियम सल्फेट आहे, सोडियम हायड्रॉक्साइड ची रिएक्शन होते टू फॉर्म मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड. Magnesium hydroxide can also be formed by hydration method of light magnesium oxide. Light magnesium oxide त्याचं hydration method नी magnesium hydroxide form होते. MgSO4 plus twice NaOH, it gives MgOH2, that is magnesium hydroxide plus Na2SO4, sodium sulfate. जे काही MgOH2 means magnesium hydroxide आहे ते अजून कसे फॉर्म होते? Can be also formed by hydration method of light magnesium oxide. Light magnesium oxide चं hydration method नी काय होते? Magnesium hydroxide फॉर्म होते. The purpose of getting magnesium hydroxide in soluble form is to get a preparation having optimum viscosity. Otherwise, it may have jelly-like consistency in first case, and in second case, the product has less viscosity and drug particles easily settle down. काय सांगितले? The purpose of getting magnesium hydroxide in soluble form is to get preparation having optimum viscosity. Otherwise, it may have jelly-like consistency in first case, and second case, the product has less viscosity and drug particles easily settle down. The magnesium hydroxide, that is MgOH2 precipitate, is washed several times with purified water using
कॅलिको क्लॉथ फॉर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन करण्यासाठी क्लॉथचं नाव आहे. कॅलिको क्लॉथ फॉर फिल्ट्रेशन to get rid of soluble sulfate ions because sulfate are bulky and they irritate GI tract. The removal of sulfate ions is checked by testing the filtrate with barium chloride solution, that is BaCl2. The washing is continued till almost all sulfate ions are removed. Washing कुठपर्यंत कंटिन्यू करणार तुम्ही? All sulfate ions are removed till almost all sulfate ions are removed. Some remaining sulfate ions which are absorbed in the preparation are useful as laxative as little irritation is required for laxative action. Define laxative. What do you mean by laxative? माहिती आहे का? Evacuation of the bowel. त्याला काय म्हणायचं? Laxative. Remove. Laxative काय करतात? Laxative, purgative. Relieve constipation. Constipation झाल्यानंतर यूज केले जातात. ओके. Then learning objective in that intellectual skill to understand the purpose of official mixture, its method of preparation. Motor skill, ability to prepare and label mixture correctly. Then apparatus मध्ये same mortar, piston, measuring cylinder, funnel, calico cloth. Mortar, piston, measuring cylinder, funnel, calico cloth apparatus मध्ये यूज केले जाणार. Then prescription. Prescription मध्ये ingredient magnesium sulfate 47.5 gram, sodium hydroxide 15 gram, light magnesium oxide 52.5 gram, chloroform 2.5 ml, purified water freshly boiled and cooled to 1000 ml. Purified water 1000 ml घेणार तुम्ही, 1000 ml. Then सेंड किती करायचं आहे तुम्हाला? 30 ml. 30 ml सेंड करायचं आहे. त्याच्यामध्ये टाईप मध्ये कोणत्या टाईपचं मिक्सचर आहे? टाइप ऑफ मिक्सचर. Official mixture. Official mixture. Translation. मॅग्नेशियम सल्फेट. मॅग्नेशियम सल्फेट फर्स्ट इन्ग्रेडियंट इथं राईट डाऊन करणार तुम्ही. देन इम्पेरियल सिस्टीम मध्ये क्वांटिटी दिलेल्या नाहीत, डायरेक्ट क्वांटिटी घेऊन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये लिहायच्या. इथं फर्स्ट तुम्ही मॅग्नेशियम सल्फेट, मॅग्नेशियम सल्फेटची क्वांटिटी किती आहे? 47.5. 47.5. देन सोडियम हायड्रोक्साइड 15 gram. 15 ग्राम. देन लाइट मॅग्नेशियम कार्बोनेट 52.5 gram. लाइट मॅग्नेशियम ऑक्साइड 52.5. देन क्लोरोफॉर्म 2.5 ml. 2.5 ml. वॉटर 1000 ml दिलं. 1000 ml. 1000 ml साठी जर समजा मॅग्नेशियम सल्फेट 47.5 ग्राम यूज केलं जात असेल, 30 ml साठी कॅल्क्युलेट करायचंय. 30 ml साठी कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? 47.5 1000 ग्राम साठी 30 ग्राम साठी हाऊ मच ml? 47.5 into 30 divided by 1000 किती येते? 9.50. Forty-seven point five into 30 divided by 1000 किती येते? 1.425. 1.425. ते त्यांनी 10 ml साठी घेतलं होतं, तिथल्या बघून क्वांटिटी नाही राईट डाऊन करायच्या. तुम्हाला 30 ml सेंड करायचंय. मॅग्नेशियम सल्फेट जर 47.5 ग्राम 1000 ml साठी यूज होत असेल तर 30 ml साठी कॅल्क्युलेट करायचंय. 47.5 into 30 divided by 1000 1.425. सोडियम हायड्रोक्साइडचं कॅल्क्युलेशन करा. सोडियम हायड्रोक्साइड जर 50
15 ग्राम 1000 ml साठी यूज केला जात असेल तर 30 ml साठी हाऊ मच ग्राम? 30 ml साठी हाऊ मच ग्राम सोडियम हायड्रोक्साईड यूज होते बघा. कॅल्क्युलेशन करा आणि क्वांटिटी सांगा. 0.45 gram. 45. 0.45. 0.45. Then light magnesium oxide 1.575. 52.5 1000 साठी. तर 30 ml साठी किती? हाऊ मच? थर्टी ml साठी लाईट मॅग्नेशियम ऑक्साईड किती? क्वांटिटी सांगा. रोल नंबर 1.575. 1.575. 1.575. Then chloroform 2.5 ml 1000 साठी. तर 30 ml साठी हाऊ मच? 0.025. 0.075. 0.075 ना? हाँ yes ma'am. Yes, ma'am. 0.075. Water up to 30 ml. 30 ml वॉटर यूज करणार. अप टू 30 ml पर्यंत वॉटर यूज करणार. टाइप मध्ये कोणत्या टाइपचं? ऑफिशियल मिक्सचर बीपी. देन मॅग्नेशियम सल्फेट क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम 47.5 ग्राम. क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये 1.425 ग्राम. देन सोडियम हायड्रोक्साईड क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम 15 ग्राम. क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टीम 0.45 ग्राम. लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड 52.5 ग्राम. क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये 52.5 ग्राम. देन क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये 1.575 ग्राम. देन क्लोरोफॉर्म 2.5 ml. क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम. क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये 0.075 ml. देन वॉटर 1000 ml up to 30 ml. Quantity taken in metric system मध्ये 30 ml. Then direction as directed by physician. Factor quantity required upon quantity given. Quantity किती आहे? 1000 ml. Required किती आहे? 30 ml required आहे. दिलेले तुम्हाला 1000 ml आणि 30 upon 1000. फॅक्टर किती येते? 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. Next stepwise procedure. First, dissolve sodium hydroxide in 100 ml purified water. Dissolve sodium hydroxide in 100 ml purified water. Sodium hydroxide. First, sodium hydroxide 15 ग्राम मध्ये जे 1000 ml साठी आणि 0.45 ग्राम 30 ml साठी जे आहे. सोडियम हायड्रोक्साइड 0.45 ग्राम वे करायचं. देन 100 ml प्युरिफाइड वॉटर मध्ये डिझॉल्व करणार. ऍड लाईट मॅग्नेशियम ऑक्साइड टू फॉर्म स्मूथ क्रीम. त्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम ऑक्साइड लाईट मॅग्नेशियम ऑक्साइड ऍड करणार टू फॉर्म स्मूथ क्रीम अँड देन ऍड सफिशियंट प्युरिफाइड वॉटर टू प्रोड्यूस 75 ml. त्याच्यामध्ये फर्स्ट तुम्ही सोडियम हायड्रोक्साइड 100 ml वॉटर मध्ये डिझॉल्व करणार. देन त्याच्यामध्ये लाईट मॅग्नेशियम ऑक्साइड ऍड करणार टू फॉर्म स्मूथ क्रीम. त्याची स्मूथ क्रीम फॉर्म करणार. देन ऍड सफिशियंट प्युरिफाइड वॉटर टू प्रोड्यूस 75 ml. Pour this suspension in thin stream into a solution of magnesium sulfate in 75 ml of purified water. Stirring continuously during mixing. Allow the precipitate to subside. Remove the clear liquid. Then transfer the residue to thick calico strainer. Allow to drain wash the precipitate with purified water until the washing gives only a light reaction called sulfate ion. Mix wash the precipitate with purified water. Dissolve precipitate in chloroform. In this mixture, add sufficient water to produce
volume. Transfer to container, cork it, attach, prepare, label and submit. एक्सपेरिमेंट बघितला व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला काय समजलं? व्हिडिओ मध्ये एक्सपेरिमेंट बघितलाय तुम्ही कसा परफॉर्म केला त्याच्यामध्ये काय समजलं? ऐका येत होता का व्हिडिओ? आवाज येत होता? येस ऑर नो? Yes, ma'am. हा फर्स्ट काय करणार तुम्ही प्रोसिजर मध्ये? फर्स्ट प्रोसिजर मध्ये काय करणार तुम्ही? Dissolve sodium hydroxide in 100 ml of purified water. 100 ml प्युरिफाईड वॉटर मध्ये सोडियम हायड्रॉक्साइड डिझॉल्व करणार. देन त्याच्यामध्ये लाईट मॅग्नेशियम ऑक्साइड ऍड करणार. ओके. देन नेक्स्ट Yes, ma'am. लाईट मॅग्नेशियम ऍड केल्यानंतर काय होतंय? Smooth cream produce होते. देन ऍड Sufficient purified water to produce 75 ml. देन ते मिक्सचर कशामध्ये पोर करायचं? जे काय सस्पेन्शन प्रिपेअर झाले Solution magnesium sulfate. pour this suspension in thin stream into solution Thin of stream magnesium into solution of magnesium sulfate. Okay, magnesium sulfate in 75 ml of purified water. Mix करताना काय करायचं? Stirring करायचं continuously. Okay, stirring continuously during mixing. Then allow the precipitate to subside. Remove the clear liquid. त्याच्यामधून clear liquid remove करायचंय. Then transfer the residue to thick calico strainer. Allow the drain wash. Allow to drain wash the precipitate with purified water. जो काय precipitate आहे तो कशाने wash करणार तुम्ही? Purified water ने. Allow the precipitate with purified water until the washing gives only a light reaction for sulfate ion. Then next point, mix wash the precipitate with purified water. Then जे काय क्लोरोफॉर्म आहे ते त्याच्यामध्ये डिझॉल्व करणार. डिझॉल्व precipitate जो काय precipitate आहे तो कशामध्ये डिझॉल्व करणार? क्लोरोफॉर्म मध्ये. Dissolve precipitate in chloroform in this mixture. Add sufficient water to produce. किती ml व्हॉल्यूम प्रोड्यूस करणार तुम्ही? सफिशियंट वॉटर ऍड करून किती ml व्हॉल्यूम प्रोड्यूस करणार? व्हॉल्यूम कितीसाठी पाहिजे तुम्हाला? हे जे काय 30 ml साठी 30 ml. 30 ml. प्रोड्यूस 30 ml व्हॉल्यूम प्रोड्यूस करणार. देन transfer to container. कंटेनर मध्ये ट्रान्सफर करणार. कॉर्क मीन्स त्याचे काय कंटेनरचं झाकण आहे ते व्यवस्थित पॅक करणार. कॉर्क अटॅच प्रिपेअर लेबल अँड सबमिट. जे काय लेबल आहे ते त्याच्यावर अटॅच करणार. देन सबमिट. प्रोसिजर समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लेबलिंग ऑफ फॉर्म्युलेशन. ऑफिशियल मिक्सचर ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रॅकेट मध्ये 30 ml. इथं काय राईट डाऊन करणार तुम्ही? ऑफिशियल मिक्सचर ब्रिटिश फार्माकोपिया दॅट इज BP. किती? 30 ml. देन इन्ग्रेडियंट मॅग्नेशियम सल्फेट. इन्ग्रेडियंट मध्ये इथं RX राईट डाऊन करणार तुम्ही. फर्स्ट मॅग्नेशियम सल्फेट, सोडियम हायड्रॉक्साइड, लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट, क्लोरोफॉर्म, प्युरिफाईड वॉटर इथं बसवायचं. देन मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, रजिस्टर नंबर जे काय असेल ते इथं लिहायचं. देन कॅटेगरी काय म्हणून यूज केलं जातं? हे कॅटेगरी सांगितली ना मग अशी मी. लॅक्झेटिव्ह कॅटेगरी काय आहे? लॅक्झेटिव्ह. स्टोरेज कलरलेस कंटेनर किंवा आंबर कलर कंटेनर मध्ये पण तुम्ही स्टोअर करू शकता. हे स्टोरेज आंबर कलर कंटेनर. डायरेक्शन शेक वेल बिफोर यूज. सेल कॉलेज ऑफ फार्मसीला असते. फर्स्ट तुम्ही काय हेडिंग देणार? ऑफिशियल मिक्सचर BP 30 ml. देन इन्ग्रेडियंट मध्ये मॅग्नेशियम सल्फेट जे 30 ml साठी क्वांटिटी
घेतले ना तुम्ही 1.425 ग्रॅम 0.45 ग्रॅम त्या क्वांटिटी तिथं आल्या पाहिजेत लेबलवरती. मॅग्नेशियम सल्फेट, सोडियम हायड्रॉक्साईड, लाईट मॅग्नेशियम ऑक्साईड, क्लोरोफॉर्म, देन वॉटर. देन नेक्स्ट कॅटेगरी मध्ये कॅटेगरी काय असणार आहे? लॅक्झेटिव्ह. स्टोरेज, स्टोर इन एम्बर कलर. Colorless bottle. देन डायरेक्शन, जे काय डायरेक्शन तुम्ही लेबलवरती लिहिणार आहे ते रेड कलरच्या पेननी राईट डाऊन करायचंय. शेक वेल बिफोर यूज डायरेक्शन असणार आहे. देन सुएवी कॉलेज ऑफ फार्मसी, सुएवी कॉलेज ऑफ पॉली फार्मसी पंढरपूर. यूज ऑफ क्वेश्चन काय यूज आहे? Laxative. लॅक्झेटिव्ह. रिझल्ट मध्ये काय लिहिणार तुम्ही? किती ml प्रिपरेशन प्रिपेअर करायचे तुम्हाला? 30 ml of official mixture BP submitted 30 in colorless bottles. 30 ml of official mixture is submitted in amber color bottle for inspection with patient instruction on label as shake well before use. रिझल्ट समजला? Yes or no? Yes. Then question जे आहेत, what is the other name of this mixture? Why magnesium hydroxide precipitate is done in double way? Why precipitate is thoroughly washed with water? How sulfate ions are checked? Why the last dose this preparation act as laxative? हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. वायवासाठी तुम्हाला हे क्वेश्चन विचारले जातात. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 15. एक्सपेरिमेंट नंबर 15 समजला? प्रोसिजर कशी असते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Experiment number 6. Title: to prepare and submit simple syrup. To prepare and submit simple syrup. Then prior concept, definition of syrup and storage. Define syrup. काय आहे definition? Saturated solution of sugar. Concentration of sugar. 66.7. 6.7%. 6.7. 7. Okay. Then storage of syrup. Store in cool, dark place. You are store in well closed container at temperature not exceeding 25 degrees Celsius. Storage of syrup. Roll number 61. Roll number 61. Okay. Roll number 60. Roll number 55. Absent. 56. Roll number 56. Yes, sir. Define syrup. Introduction to liquid dosage form. Mixture, syrup, elixir, intersus, liquid used in mouth and body cavity. Ophthalmic preparation. ज्यावेळेस आपण एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करायचं होतं त्याच्या अगोदर बघितलंय आपण डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर, डेफिनेशन ऑफ सिरप, इलिक्झर बघितलंय की नाही? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, sir. Define syrup. Roll number 51. 51. हा मॅडम. Definition of syrup. Roll number 51. Question विचाराय तुम्हाला डेफिनेशन ऑफ सिरप. येस ऑर नो? येतोय की नाही? $51. Okay, 51 absent. $49. Yes, ma'am. Definition of syrup. Syrup are the concentrated solution of sucrose in purified water.
Concentration of sugar 66.7. 66.7%. Weight by weight. Weight by weight. Then new concept in that formulation and method of preparation. Proposition first. Syrup concentrated or nearly saturated solution of sucrose in purified water, that is 66.7% weight by volume. Then syrup, medicated syrup and flavored syrup. Medicated syrup कशाला म्हणायचं? This contains some medicinal substance along with their other additives. Then flavored syrup, do not contain any medicament of drug. Flavored syrup मध्ये, medicated syrup मध्ये this contains some medicinal substance along with their additives. त्याला काय म्हणायचं? Medicated syrup. Then flavored syrup do not contain any medicament of drug. त्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही? Flavored syrup. Then next, learning objective, intellectual skill to understand the use of syrup and its method of formulation. Motor skill, ability to prepare the syrup and dispense the labeling the container correctly. Apparatus, mortar, pestle, beaker, measuring cylinder, funnel, etc. Apparatus मध्ये mortar, pestle, beaker, measuring cylinder, funnel, etc. Then prescription मध्ये ingredient first sucrose 66.7 gram, purified water 100 gram, salt 20 gram. कोणत्या टाईपचं मिक्सचर आहे? टायटल काय आहे कमेंटचं? सिंपल सिरप. Simple syrup. Simple syrup. Simple syrup. Then translation मध्ये first ingredient सुक्रोज. sucrose. Quantity given in metric system 66.7 gram. 66.7 gram. Then purified water quantity given in metric system 100 gram. 100 gram. 100 gram. quantity taken in metric system. तुम्हाला सेंड किती करायचं आहे? 20 ग्राम. 20 ग्राम साठी सेंड करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला जे काय कॅल्क्युलेशन आहे 66.7 100 ग्राम साठी, तर 20 ग्राम साठी हाऊ मच ग्राम सुक्रोज? 66.7 into 20 upon 100 किती येते? 66.7 into 20 upon 100. 11.14. किती येते? 13.34. 13.34. 13. सुक्रोजची क्वांटिटी किती असणार आहे? 13.34. कसं समजलं ते? 66.7 जर समजा 100 ग्राम साठी यूज केलं जात असेल तर 20 ग्राम साठी हाऊ मच? 66.7 into 20 upon 100. 13.34 ग्राम सुक्रोज. हा चार्ट समजलं तुम्हाला? टाइप मध्ये कोणत्या Yes, ma'am. टाइप? सुक्रोज. देन प्युरिफाईड वॉटर ट्रान्सलेशन मध्ये दोन इन्ग्रेडियंट तुम्ही इथं राईट डाऊन करायचे. क्वांटिटी इम्प्युअर सिस्टीम मध्ये नाहीये. क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये सुक्रोजची क्वांटिटी 66.7 ग्राम. देन प्युरिफाईड वॉटर 100 ग्राम. 20 ग्राम साठी हाऊ मच? कॅल्क्युलेट करायचं 66.7 into 20 upon 100. 13.34 ग्राम. चार्ट समजला? येस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As a directed by physician. Factor quantity required upon quantity given. Quantity कितीसाठी required आहे? 100 upon 20. 20 ग्राम साठी. 20 दिलेलं आहे कितीसाठी? 100 साठी. क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन क्वांटिटी गिवन 20 upon 100. फॅक्टर किती येतोय? 1/5. Next stepwise procedure. First, add sucrose to water, heat until it dissolves with occasional stirring.
सुक्रोज काय करायचं वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं. ऍड सुक्रोज टू वॉटर हीट अंटिल टू डिझॉल्व्ह विथ ओकेजनल स्टरिंग. जोपर्यंत ते डिझॉल्व्ह होत नाही सुक्रोज वॉटर मध्ये तो हीट करायचं आहे विथ ओकेजनली स्टरिंग. विथ त्याला स्टरिंग करायचं आहे. देन ऍड सफिशियंट प्युरिफाईड वॉटर. त्याच्यामध्ये सफिशियंट प्युरिफाईड वॉटर ऍड करायचं. नेक्स्ट जे काही मिक्सचर आहे जे काही सोल्युशन आहे ते फिल्टर करायचं. फिल्टर इफ नेसेसरी अँड ऍडजस्ट द वेट टू 20 ग्राम. Then transfer to container, cork it, attach prepare label and submit. नोट मध्ये काय सांगितले 1 or more suitable antimicrobial preservative may be added. त्या सोल्युशन मध्ये प्रिझर्वेटिव्ह 1 or more suitable जो काय सुटेबल प्रिझर्वेटिव्ह आहे अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह तो ऍड करायचा. कशासाठी ऍड करायचा अँटीमायक्रोबियल एजंट किंवा प्रिझर्वेटिव्ह कशासाठी ऍड करायचं. Why it is needed? Prevent growth of microorganisms. Inhibit the growth of microorganisms त्यासाठी antimicrobial ऍड करायचा आणि जे काय प्रिझर्वेटिव्ह त्याची स्टोरेज prevent करण्यासाठी अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह ऍड करायचे. त्याच्यामध्ये प्रोसिजर मध्ये फर्स्ट काय करणार तुम्ही जे काय सुक्रोज आहे सुक्रोज टू वॉटर जे काय सुक्रोज आहे ते वॉटर मध्ये ऍड करणार. देन सुक्रोज वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होईपर्यंत तुम्ही त्याला हीट देणार विथ स्टरिंग. देन सफिशियंट वॉटर त्याच्यामध्ये ऍड करणार. जे काय सोल्युशन आहे ते फिल्टर करायचं. फिल्टर झालेलं जे सोल्युशन आहे ते कंटेनर मध्ये ट्रान्सफर करणार. देन कॉर्क इट जे काही झाकण आहे ते व्यवस्थित लावणार. देन जे लेबल केले ते त्याच्यावरती अटॅच करणार. लास्ट सबमिट. प्रोसिजर समजली. येस ऑर नो. येस मॅम. येस मॅम. Then next labeling of the formulation. In that heading मध्ये काय लिहिणार तुम्ही सिंपल सिरप. सिंपल सिरप इथे तुम्ही इन्ग्रेडियंट सुक्रोज सुक्रोज and purified water. purified water 20 ग्राम. मॅन्युफॅक्चरिंग बाय मॅन्युफॅक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट. फर्स्ट तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग डेट इथं वरती लिहिणार. नेक्स्ट एक्सपायरी डेट जो काय रजिस्टर नंबर आणि प्राइस आहे जेवढं बसतंय तेवढं इथं मॅन्युफॅक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मॅन्युफॅक्चरिंग बाय रजिस्टर नंबर वगैरे सफिशियंट आहे. देन कॅटेगरी फार्मास्युटिकल एड हे जे काय प्रिपरेशन आहे सिंपल सिरप हे फार्मास्युटिकल एड म्हणून यूज केलं जातं. त्याचा स्टोरेज मध्ये अँबर कलर कंटेनर मध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकता. डायरेक्शन ऍज अ डायरेक्टेड बाय फिजिशियन. देन सिव्हिल कॉलेज ऑफ फार्मसी पंढरपूर लेबल मध्ये. लास्ट रिझल्ट मध्ये काय लिहिणार तुम्ही 20 ग्राम ऑफ Simple syrup is submitted in cool or dark place containers. कूल अँड डार्क प्लेस कंटेनर नाही म्हणायचं ते कोणत्या कंटेनर Very close to the container. सिंपल सिरप आहे ग्लास बॉटल मध्ये प्रिपेअर केलं जातं किंवा अंडर कलर बॉटल म्हटलं तरी चालेल तिथं. सबमिटेड इन ग्लास जार किंवा अंडर कलर बॉटल फॉलोइंग स्पेशल इन्स्ट्रक्शन ऑन लेबल ॲज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिले 40. What are the two type of syrup? What are the advantages of using syrup as a dosage form? Why there is no need to add preservative in syrup? What are the method of preparation of syrup? टाइप ऑफ सिरप बघितले आपण. कोणता टाइप कोणते टाइप आहेत सिरपचे. Medicated and flavored syrup. Medicated syrup. मेडिकेटेड सिरप कशाला म्हणायचं. मेडिकमेंट ऍडेड केलं जातं. Contain medicaments. ओके. देन हे जे काय क्वेश्चन आहे ते तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं मॅन्युअल येईल त्यावेळेस सॉल्व्ह करायचे. एक्सपेरिमेंट नंबर 16. प्रिपेअर अँड सबमिट सिंपल सिरप. समजलाय. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, experiment number 14, 15, 16. समजला? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 47. Roll number 47. Yes, ma'am. Experiment number 14. Title काय आहे? Experiment number Title. Title काय आहे experiment number 40 चं? मॅम मी स्टार्टिंगला नव्हतो, मी लेट झालो जॉईन. कोणत्या एक्सपेरिमेंटला होता तुम्ही? आज 15 पासून आहे, 15 पासून मी लेट आहे. टू 15 पेज सबमिट ऑफिशियल. 15 एक्सपेरिमेंट नंबर टायटल सांगा. टू प्रिपेअर द सबमिट ऑफिशियल मिक्सचर ऑफ बीपी. काय आहे टायटल? To prepare the submit official mixture of BP. BP means BP stands for Here. इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया. झाले का फर्स्ट इयर? ऐकलंय का? मॅम बिटरेस फार्माकोपिया. Yes, ma'am. Okay. Definition of mixture. Roll number 47. Yes, ma'am. Liquid dosage from Roll number 48. 48. Roll number 48. 48 absent. Roll number 49. Yes, ma'am. Define prescription. Prescription is a written order from practitioner to dispensing and रोल नंबर 49. प्रिस्क्रिप्शनची डेफिनेशन किती वेळा रिपीट झाली? फर्स्ट चॅप्टर आहे तुमचा सुट्टीचा. letter order form parts of सांगा रोल नंबर 49. डिफाईन प्रिस्क्रिप्शन. एक्सपेरिमेंट समजलेत का? एक्सपेरिमेंट कोणकोणते बघितले आज आपण? टायटल ऑफ एक्सपेरिमेंट. किती एक्सपेरिमेंट? जेवढे एक्सपेरिमेंट आज बघितले त्याचं टायटल सांगा. किती एक्सपेरिमेंट बघितले आज आपण? 14, 15, 16. ओके. 14 चा टायटल सांगा. To prepare and submit the mixture containing small dose of potent. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 15 चं सांगा. To prepare and submit the official mixture. To prepare and submitted for simple syrup.
ओके, सिंपल सिरप जे प्रॅक्टिकल आहे तुमचं, एक्सपेरिमेंट नंबर 16. प्रोसिजर सांगा त्याची. एक्सप्लेन प्रोसिजर. ऍड सुक्रोज वॉटर मध्ये ऍड करायचं मॅम. अँड डिझॉल्व शीट द्यायचं, डिझॉल्व करायचं त्याला आणि ऑल्सो स्टिरिंग करायचं. त्याच्यामध्ये ऍड सफिशियंट वॉटर टाकायचं, म्हणजे ऍड करायचं. देन फिल्टर करायचं आणि 20 ग्राम पर्यंत वेट करायचं आणि ट्रान्सफर द कंटेनर क्रॉक अटॅच द प्रिस्क्रिप्शन लेबल अँड सबमिट. ओके, गुड. रोल नंबर 50. रोल नंबर 50. Yes, madam. Yes, madam. Explain procedure of official mixture British Pharmacopoeia. प्रोसिजर सांगा एक्सपेरिमेंट नंबर 15 ची. रोल नंबर 50. Yes, madam. प्रोसिजर स्टेप वाइज प्रोसिजर आहे ना. ऑफिशियल मिक्सचर Dissolve sodium hydroxide in 100 ml of purified water. प्युरिफाईड वॉटर मध्ये त्यानंतर लाईट टू अ स्मूथ क्रीम आणि त्यानंतर सफिशियंट ऍड करायचं. ओके, टू देन प्रोड्यूस 75 ml. आणि त्यानंतर ती सस्पेन्शन आहे ते मॅग्नेशियम सल्फेट इन 75 ml of purified water. त्यामध्ये त्याला स्टराईल करायचं, म्हणजे कंटिन्यू ड्युरिंग मिक्सिंग. ड्युरिंग मिक्सिंग काय करायचं? 75 ml of purified water स्टरिंग करायचं. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे अजून? मॅग्नेशियम सल्फेट, सॉल्युशन ऑफ मॅग्नेशियम सल्फेट. ओके, नेक्स्ट. त्यानंतर तो रेसिड्यू आहे तो मध्ये अलाउ टू ड्रेन वॉटर करायचं आणि ते प्रेसिपिटेट देन नेक्स्ट. प्युरिफाईड वॉटर मध्ये. आणि ते वॉश करण्याआधी त्याला फक्त लाईट रिएक्शन द्यायची फॉर प्रेसिपिटेट वॉश करायचं विथ प्युरिफाईड वॉटर. आणि ते प्रेसिपिटेट आहे ते डिझॉल्व करायचे इन क्लोरोफॉर्म. डिझॉल्व प्रेसिपिटेट इन क्लोरोफॉर्म. देन आणि ऍड त्या करायची. सेंट किती करायचंय तुम्हाला हे? 75 ml. 30 ml. 1000 ml साठी. हा 30. हा, देन नेक्स्ट. आणि त्यानंतर इन कॉर्क. आणि त्यानंतर ते जे लेबल आहे ते अटॅच करायचं आणि सबमिट. 51. हा मॅडम. रोल नंबर 51. हा. Explain procedure of mixture containing small dose of potent medicament. Experiment number 14. Procedure सांगा.
रोल नंबर 51 अबसेंटी लावायची का तुमची? नाही सांगतो मॅडम. हा पटकन सांगा. रोल नंबर 51 किती टाइम लागतं प्रोसिजर सांगायला? 3 सेंटेन्स मध्ये प्रोसिजर आहे त्या एक्सपेरिमेंटची. 1 ग्रॅम 1 ग्राम ग्रेन की ग्राम? सांगा. रोल नंबर 51 grain of hyposcenia hydrobromide is dissolved in 50 fluid drachma ड्राकम is equal to 100 ml of chloroform water. तिथलं वाचून दाखवू नका. तुम्हाला काय समजलं ते सांगा. हायपोस्कोनिया 1 ग्रॅम घ्यायचा आहे. डिझॉल्व इन हायोसिन 20 हायड्रोब्रोमाइड. एक मिनिट ऐकून घ्या. हायोसिन हायड्रोब्रोमाइड आहे ते. किती घ्यायचं आहे? 1 ग्रेन कशामध्ये म्हणजे डिझॉल्व करायचं? 50 हे काय 65 ग्रॅम mg हा डिझॉल्व कशामध्ये करायचं 25 फ्लुइड ड्रायचिम 25 fluid drachm means 1 fluid drachm is equal to how much ml? One fluid drachm means how much ml? 100. छान. One fluid drachm is equal to how much ml? 100 ml. 20 fluid drachm is equal to how much ml? 20. लॅटिन फॉर्म जे काही इम्पेरियल सिस्टीम मेट्रिक सिस्टीम वाचायला सांगितलं होतं. वाचले? येस ऑर नो? मॅडम वाचलं. हा मग 1 fluid drachm is equal to how much ml? डोके. हा मॅडम. उद्या फर्स्ट लेक्चर आहे. फर्स्ट लेक्चर तुम्ही इम्पेरियल सिस्टीम कन्वर्जन मेट्रिक सिस्टीम मध्ये 1 fluid drachm 1 fluid तो चार्ट आहे ना, बघितलाय ना? सांगतो मॅडम 4 ml. ओके. 1 fluid drachm मीन्स पटकन सांगायचं. 4 ml. 1 fluid drachm काय नाही. डोके तुम्हाला कोणता आन्सर सांगते तुम्ही ते इकडे फॉरवर्ड करताय. नाही 1 मॅडम. fluid is equal to 4 ml. हा 1 fluid drachm is equal to 4 ml. 1 fluid drachm हा. means 20 fluid drachm is equal to fluid drachm is equal to how much ml? 100. Okay. 1 grain means 65 milligram hyoscine hydrobromide तुम्ही डिझॉल्व कशामध्ये करणार? क्लोरोफॉर्म वॉटर. 100 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉटर मध्ये. देन त्यामधून तुम्ही 8 ml सोल्युशन पिपेट आउट करणार किंवा ते त्यामधून 8 ml जे सोल्युशन आहे ते डायल्यूट करणार. डायल्यूट कशाने करणार? क्लोरोफॉर्म वॉटरने. क्लोरोफॉर्म वॉटर त्याच्यामध्ये किती ऍड करणार? 90 ml. हा 90 ml. 90 ml का करणार तुम्ही? क्वांटिटी किती दिलेली आहे त्यांनी? किती करायला सांगितले? 3 fluid ounce 3 fluid. किंवा 3 fluid ounce. किती? 1 fluid ounce means 1 fluid ounce is equal to how much ml? 4 ml.
डोके तुम्ही ड्राकम आणि फ्लुडान्स मध्ये का कन्फ्युज आहात? 1 फ्लुडाकम मीन्स 4 ml, 1 फ्लुडान्स 30 ml. ड्राकम वेगळं आणि 30. फ्लुडान्स वेगळं. ड्राकम मीन्स 1 फ्लुडान्स 30 ml. 30 ml. कन्फ्युज व्हायचं ml. 1 फ्लुडान्स मीन्स 30 ml. समजते? हा. ओके. जे काही हायोसाईन हायड्रोब्रोमाइड आहे, 1 ग्रेन ऑफ हायोसाईन हायड्रोब्रोमाइड 100 ml क्लोरोफॉर्म वॉटर मध्ये डिसॉल्व्ह करून 8 ml तुम्ही सोल्युशन करणार. त्याच्यामधलं जे काही 8 ml सोल्युशन आहे ते कशाने डायल्यूट करणार? क्लोरोफॉर्म वॉटरनी. देन ट्रान्सफर टू डिस्पेन्सिंग जे सोल्युशन आहे ते डिस्पेन्सिंग बॉटल मध्ये ट्रान्सफर करणार. जे लेबल आहे त्या लेबल त्या बॉटल वरती अटॅच करणार. देन सबमिट. समजलं? हा. Okay. Define prescription. Roll number 51. Prescription is a written order from registered medical practitioner or physician to prescribe physician to pharmacist to compound and dispense a specific medication from the patient. Okay, good. Roll number 52. Yes, ma'am. Define prescription. Prescription is a written order from a registered medical practitioner to a pharmacist to compound and dispense the specific medication for the patient. Part of prescription. Date, name, age, sex, address of the patient, superscription, subscription, signature, inscription, renewal instructions, and signature and address of the registered practitioner. Your prescriber. Okay. Define incompatibility. Define incompatibility. No, ma'am. Type of incompatibility. Physical incompatibility, chemical incompatibility, Physical, chemical, next. theoretical incompatibility. Physical incompatibility कशाला म्हणायचं? Incompatibility definition शिकवली की नाही? Yes or no? Incompatibility occurs as the result of mixing of two or more antagonistic substance and undesirable product is formed, which may affect the safety, efficacy, and appearance of pharmaceutical preparation. कधी occur होते incompatibility? Mixing of two or more antagonistic substance. Antagonistic substance means agonist, antagonistic. Antagonistic substance means opposes the action of the others. one Stop the drug action of others. another drug. And ज्यावेळेस तुम्ही मिक्सिंग ऑफ टू ऑर मोर अँटागोनिस्टिक सबस्टन्स, ज्यावेळेस 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त अँटागोनिस्टिक सबस्टन्स मिक्स होते आणि त्याच्यापासून एक अनडिझायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होते, तो जो प्रोडक्ट आहे तो काय करतोय? विच मे अफेक्ट द सेफ्टी, इफिकसी अँड अपीअरन्स ऑफ फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन. फार्मास्युटिकल प्रिपरेशनच्या अपीअरन्स वरती, इफिकसी वरती आणि सेफ्टी वरती अफेक्ट करते.
समजतंय? Incompatibility occur as a result of mixing of two or more antagonistic substance and undesirable product is formed, which may affect the safety, efficacy and appearance of pharmaceutical preparation. Incompatibility, define incompatibility विचारल्यानंतर तुम्ही हे सांगायचंय. समजलं? Yes or no? Yes, ma'am. Type of incompatibility, physical, chemical, therapeutic. Physical incompatibility आपण 2 times repeat केलेली. Roll number 52. Physical incompatibility means कधी occur होते physical incompatibility? Immiscibility, insolubility, precipitate formation, and in liquefaction. Physical incompatibility due to immiscibility, insolubility, precipitation, liquefaction. But physical incompatibility तुम्हाला डेफिनेशन विचारते काय सांगणार तुम्ही? Two or more than two substances are combined together, a physical change takes place and unacceptable product is formed. It's called physical incompatibility. ओके. त्याच्यामध्ये फॉलोइंग रिझन आहेत इमिसिबिलिटी, इन्सॉल्युबिलिटी, प्रिसिपिटेट, लिक्विफिकेशन. इमिसिबिलिटी मध्ये ऑइल्स अँड वॉटर इमिसिबल होतं इच अदर मध्ये. हे जे काही इनकम्पॅटेबिलिटी आहे ओव्हरकम करण्यासाठी इमल्सिफाइंग एजंट त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. ऑइल अँड वॉटर इमिसिबल विथ इच अदर टू ओव्हरकम दिस इनकम्पॅटेबिलिटी अँड इमल्सिफाइंग एजंट इज युज्ड. देन इन्सॉल्युबिलिटी मध्ये जे काही लिक्विड प्रिपरेशन आहे, लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड such as chalk, aromatic chalk powder, acetyl salicylic acid, zinc oxide, calamine, etc. त्याच्यामध्ये सस्पेंडिंग एजंट ऍड करायचं. इन्सॉल्युबिलिटी मध्ये, इमिसिबिलिटी मध्ये इमल्सिफाइंग एजंट ऍड करायचं ऑइल अँड वॉटर मध्ये, बिकॉज ऑइल अँड वॉटर आर इमिसिबल विथ इच अदर. ही जी काही इनकम्पॅटेबिलिटी आहे ती ओव्हरकम करण्यासाठी इमल्सिफाइंग एजंट ऍड करायचं. देन इन्सॉल्युबिलिटी मध्ये इनडिफ्युजिबल सॉलिड लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग जर समजा इनडिफ्युजिबल सॉलिड असेल सच एज चार्क, अरोमॅटिक चार्क, ऍसिटाइल सॅलिसिलिक ऍसिड, तर तुम्ही सस्पेंडिंग एजंट ऍड करून इनकम्पॅटेबिलिटी ओव्हरकम करू शकता. देन प्रिसिपिटेशन, जर समजा सॉल्व्हंट इन्सॉल्युबल असेल तर काय होतंय, प्रिसिपिटेट फॉर्म होते. ड्रग इज, मी तुम्हाला प्रिसिपिटेशनची डायग्राम दाखवली होती, आठवतंय का? प्रिसिपिटेट कसं फॉर्म होते? Yes, ma'am. जर समजा सॉल्व्हंट इन्सॉल्युबल असेल सोल्युशन मध्ये, सॉल्व्हंट इज इन्सॉल्युबल, then a drug in solution may be precipitate if the solvent in which it is insoluble is added to the solution. Example, resin are insoluble in water. Resin कशाचं एक्झाम्पल आहे? गम वगैरे माहिती आहे का? गम, Resin. Yes, ma'am. रेझिन काय आहे? इन्सॉल्युबल आहे वॉटर मध्ये. दे कॅन प्रिव्हेंटेड बाय स्लोली ऍडिंग undiluted tincture with vigorous stirring to a diluted suspension or by adding thickening agent. कंपाऊंड ट्रागाकान पावडर याच्यामध्ये ऍड करायचं सांगितलं होतं तुम्हाला, आठवतंय का? Yes, ma'am. देन लिक्विफॅक्शन. लिक्विफॅक्शन मध्ये काय सांगितलं होतं? सर्टन लो मेल्टिंग पॉइंटला सॉलिड मिक्स टुगेदर होतं, त्याला युटेक्टिक मिक्सचर म्हणतात. सॉफ्ट मॉस फॉर्म होते त्याला काय म्हणतात? युटेक्टिक मिक्सचर. लिक्विफॅक्शन मध्ये कॅम्फर, मेंथॉल, थायमॉल, फिनॉल हे एक्झाम्पल आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय सांगितलं? ट्रॅच्युरेट टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड अँड मिक्स वेन अँड absorbent like light kaolin or magnesium carbonate. Then individual medicament is powdered separately and mixed with an adsorbent and then combined together. Liquefaction हे झालं फिजिकल इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये. देन केमिकल इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये, केमिकल इनकम्पॅटेबिलिटी कधी ऑकर होते? रोल नंबर 53. रोल नंबर 53. Yes, madam. Define chemical incompatibility. Chemical incompatibility. Okay, 53 absent. पटपट आन्सर द्यायचंय. सांगतोय मॅडम. हा सांगा मग. Hello. Chemical compatibility may be result of chemical
interaction between the ingredients of prescription. Chemical incompatibility may be reason chemical interaction between कशामध्ये interaction होतं? Ingredients of prescription and toxic inactive product मध्ये. Okay, chemical interaction between ingredient of the prescription and toxic or inactive product may be formed. Type of Ha. chemical incompatibility, tolerated and adjusted. In that Adjusted. tolerated incompatibility मध्ये chemical interaction आहे ते मग कसं minimize केलं जातं? Changing the order of mixing or mixing the solution in dilute form. आठवतंय का? Adjusted incompatibility मध्ये addition or substitution जे काय chemical incompatibility आहे ती कशी prevent केली जाते? By addition or substitution of one of the reacting ingredient with another of equal therapeutic value. Yes, madam. Adjusted incompatibility, tolerated incompatibility. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल येताना जो इनकम्पॅटेबिलिटी चॅप्टर आहे तो रीड करून यायचा. आणि फ्रायडेला तुमची कशाची टेस्ट आहे का कशाची टेस्ट? प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टर 20 मार्क्स एमसीक्यू आउट ऑफ 20 बिलो 15 मार्क्स जर असतील कुणाला तर जेवढे मार्क्स कमी तेवढा टायमिंग जर समजा 15 पेक्षा जास्त असतील 14 असतील तर तुम्ही ओके. फ्रायडेला आहे का कशाची टेस्ट? कोणत्या सब्जेक्टची आहे का टेस्ट? ओके. फ्रायडेला 20 मार्क्सची टेस्ट असणार आहे तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टर वरती. सुटिकसाठी आर्यन मेहता बुक रेफर करायचंय तुम्ही. समजतंय? मी नोट्स देते त्या रेफर करा. बट आर्यन मेहताचं जे बुक आहे लायब्ररी मध्ये आहे आर्यन मेहता सुटिक सेकंड साठी. समजतंय? Yes, येस ma'am. और नो? Yes. Yes, ma'am. थांबा 10-15 मिनिटं. ओके. इनकम्पॅटेबिलिटी जो चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये लास्ट तुमचा थेरापॅटिक इनकम्पॅटेबिलिटी पॉइंट राहिलेला आहे. जे आपलं उद्या लेक्चर आहे सुटिक सेकंडचं त्याच्यामध्ये इनकम्पॅटेबिलिटी चॅप्टर वाचून येत आहे तुम्ही. प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टर वरती टेस्ट आहे. समजलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट रोल नंबर 55. रोल नंबर 55 absent. 56 roll number 56 absent. 57 Yes, sir. किती प्रॅक्टिकल बघितले आज? कोणकोणते? टायटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके. absentee.
Hello. Hello, ma'am. Hello. हॅलो हा मॅडम 59 प्रेझेंट आहे 39 प्रेझेंट आहे चार्जिंग 1% राहिली. रोल नंबर 39. ओके रोल नंबर 39. हो. किती प्रॅक्टिकल बघितले आपण? 3. ओके डिफाईन प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शनची डेफिनेशन सांगा. A preparation is a writing or written order from a registration मॅडम प्रिपरेशन आहे का ते? प्रिस्क्रिप्शनची डेफिनेशन विचारावं. प्रिपरेशन काय म्हणताय तुम्ही? प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर. पुढं form a register कंप्लीट डेफिनेशन सांगा. कंप्लीट डेफिनेशन सांगा. A preparation is written order from काय म्हणताय मॅडम तुम्ही? प्रिस्क्रिप्शनची डेफिनेशन विचारते मी तुम्हाला. प्रिस्क्रिप्शन इज a preparation is a written order from a registered medical practitioner for pharmacist to compounding and dispense and suspect medicine on the patient. अजून एकदा सांगा. A prescription is written order for registered medical practitioner. Practitioner for pharmacist to compounding and dispense Compounding and dispensing specific medication for patient. Okay. Give me attendance. Roll number 1. Roll number 1. Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am.